രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും മതസാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലെയും തലയെടുപ്പുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഉദ്കുറുല്ലാഹ ദിക്റൻ കസീറാ ഉദ്കുറുല്ലാഹ ദിക്റൻ كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك تعلم حوائجنا فقضها يا قاضي الحاجات. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വൈജ്ഞാനിക കാരുണ്യ രംഗത്ത് 3.5 പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയുടെ 35-ാം വാർഷിക 16-ാം സന്നദ്ധദാന സമ്മേളന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്നാം സ്ഥാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നൽകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ മത, ഭൗതിക, സാങ്കേതിക വിദ്യ, സമുന്നയ വിദ്യാഭ്യാസം. അതാണ് മർക്കസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം 35 വർഷമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് ആവശ്യത്തിൻ്റെ പകുതി പോലുമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലും മർക്കസിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഈ മെയിൻ ക്യാമ്പസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ 20,000-ത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറമെ ധാരാളം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിരവധി സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇനിയും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി 125ഓളം ഏക്കർ സ്ഥലം മർക്കസിൻ്റെ പേരിൽ കൈവശപ്പെടുത്തി നോളേജ് സിറ്റി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയം ഇനിയും വളരേണ്ടതുണ്ട്, വികസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യ കൊണ്ട് മാത്രമേ, വിശിഷ്യ ആത്മീയതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭീകരതയും തീവ്രതയും എതിർപ്പുകളും കുഴപ്പങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അനുഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും അതുതന്നെയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ
രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Minority Affairs to inaugurate the function. So please, Dr. K. Rahman Khan, great educationalist and now the Honorable Union Minister for Minority Affairs, Government of India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. I deem it a great honor to inaugurate this 3-day conference Markaz, that is 35th anniversary of the conference. I must first acknowledge my friend Mr. Shahnawaz, who insisted that I should attend this function and inaugurate the function. Though it was very difficult for me to attend this function, but for the insistence of Janab Abu Bakr Musliar Sahab and Shahnawaz Sahab, I had to fly directly from Riyadh today to come to this function. I feel honored, privileged to be part of this 35th anniversary conference of the Markaz. With humble beginning, in 1978, Janab Abu Bakr Musliar Sahab has created history not only in Kerala, but in the entire country, if I am not wrong, in the entire Southeast Asia. What is significant is the has had when just with 25 orphans, he started this institution. In a matter of 34 to 35 years, he has converted into more than a university. His dedication for the cause, his dedication for the humanity, and his vision that religious education is very important. At the same time, modern education is also very essential for every human being for progress, which he has demonstrated. We have seen the debate going on whether our religious institution should remain religious institution, only teach religious knowledge, not to integrate with the modern education. It's a great debate going on in the entire country. I would not like to go into the details, but this is an example how we can integrate both religious and modern education, and there is no conflict in Islam between the true source of knowledge. In Indian context, it is very essential that our religious leaders should evaluate the vision of Sheikh Abu Bakr Musliar Sahab. I was going through the literature which is fascinating, and how a religious leader can be a visionary and can lead the community and the country. We had a great leader, Maulana Abul Kalam Azad,
he sowed the seed. A religious leader who has never studied modern education, never went to school and college, never had a degree. He was a religious leader, and his Tarjumah Quran is at the age of 14 he was bringing he was a scholar at the age of 14. And that visionary, that religious leader turned to be the first education minister of independent India. This Markaz will inshallah flourish, inshallah spread the right message, and the message is there should be total integration of religious and modern knowledge. Knowledge is knowledge. We should not divide knowledge. And it is in Islam which gives us lot of importance to acquiring of knowledge. So I congratulate. I have great pleasure in inaugurating this conference. This is what the government also wants. The government wants to facilitate such visionaries. It is not enough that government gives some scholarships. It is not enough that government gives some schemes. That is not everything. What is required is government should facilitate such visionaries to come up, to establish, because government alone cannot deliver. Government can facilitate, can help, and such visionaries to go take forward their vision. That is what I assure Sheikh Musliar, that the Government of India, the Ministry of Minority Affairs will extend all possible facilities for you for taking this mission forward. Thank you very much. Assalamu alaikum. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷത്തെ സേവനം കൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർക്കസിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരം നമുക്കൊക്കെ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും മർക്കസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മർക്കസിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആൾക്കാർ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഏകദേശം 20,000-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 7,000-ലധികം വരുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഇന്നും ഈ സ്ഥാപനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കാതെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹായവും വിദേശ നാടുകളിലടക്കം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ സമുദായത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള നിലവാരം ഉയർത്താൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സംസ്ഥാനത്ത്, നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, മുസ്ലിം സമുദായം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി, സാമ്പത്തികപരമായി, മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായും ഒക്കെ വളരെ മുമ്പിലാണ്. അതിന് പ്രധാനമായും അവർ മുമ്പിലാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മർക്കസ് പോലുള്ള ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരള SSF അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള SYS സംഘടനകളൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും വലിയ ഉയർച്ച നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന് മർക്കസ് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകട്ടെ. അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി
ഇതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായി നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇച്ഛാശക്തി വേണം, ആർജവം വേണം. ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് അപൂർവം പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളാണ് ആദരണീയനായ കാന്തപുരം മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവിതമാർഗം നൽകി സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ധന്യമായിട്ടുള്ള നടപടിയായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ മർക്കസയുടെ ഈ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. മർക്കസ് എന്ന മഹാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. ദീർഘകാലം ഈ സമൂഹത്തെ, ഈ സമുദായത്തെ സേവിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് ആയുരാരോഗ്യങ്ങൾ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഐക്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മഹത്തായ മർക്കസു സഖാഫി സുന്നിയ ഭാവിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകുമ്പോൾ ആകണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണുകയാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ഇത് രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. അതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും ഉസ്താദിൻ്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അനുയായി വൃന്ദത്തിന് ഉണ്ടാകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Light your Markaz, compassion Markaz, comes forward Markaz. ഉലമാക്കളുടെ സ്ഥാനവും യശസ്സും സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി ഉസ്താദ് ചെയ്ത ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം മതി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും ആദരണീയനും മഹാനുമായി കാണാൻ. കാരണം ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഉലമാ വർഗത്തെ സ്വന്തം ശക്തി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എവിടെയും കയറി ചെല്ലാനും ചങ്കൂറ്റത്തോടെ തലയുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ, സർവശക്തൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുവാനും അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാനുമുള്ളൊരു തൻ്റെ ഇടമുണ്ടാക്കിയത് ഉസ്താദാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ശാന്തിയായി മർക്കസ്, സ്നേഹാർദ്രം മർക്കസ്, സായോജ്യം മർക്കസ്, സാന്ത്വനം മർക്കസ്, ശാന്തിയായി മർക്കസ്, സ്നേഹാർദ്രം മർക്കസ്. ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ വർഷിച്ച വേദിയിൽ നിന്നും മർക്കസിന്റെ ലക്ഷ്യവും മാർഗവും പ്രയാണങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും കൃത്യമായ നിർവചനങ്ങളായി ഒഴുകിയെത്തി. മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പതാക വാനിലുയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസി സമൂഹം ആകാംക്ഷാപൂർവം ഉറ്റുനോക്കുകയും ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും പങ്കെടുക്കാൻ ആവേശപൂർവം ആഗ്രഹിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ സമ്മേളനം ഇത്തവണയും അവരെ നിരാശരാക്കിയില്ല. പ്രൗഢവും സാരഗംഭീരവുമായ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനലക്ഷങ്ങൾ തങ്ങളുടെ തനവും മനവും കുളിർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്ർ ഹൽഖയിൽ ലയിച്ചു നിന്നു. ആത്മീയമായ ദിവ്യാനുഭൂതി അവർ ആവോളം നുകർന്നു. كاملا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ശാന്തിയായി മർക്കസ്, സ്നേഹാർദ്രം മർക്കസ്, സായോജ്യം മർക്കസ്, സാന്ത്വനം മർക്കസ്,
മർക്കസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അവറുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, ഒരുപാട് പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മീയ നിർവൃതി മുറ്റി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ജഗന്നിയന്താവായ നാഥനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും ഈ സമ്മേളനത്തിന് നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Light you are Markaz, compassion Markaz, comes forward Markaz, comrade of orphans, comfort for themselves, console if they pace. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയനെ നിസാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നീല അജിതുമിങ്ക റിഹൽ കുഫരി, നെല്ലിൽ നിന്ന് കുഫരിയത്തിന്റെ വാസന ഞാൻ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് ആ ശൈഖ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇവരുസക്ക കുഫരിയത്തിലായി മരണപ്പെട്ടുപോയി. അതേ സമയത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളവർകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയനെ ഖുത്ബിനെ ഗൗസിനെ ആദരിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവനും അറിയപ്പെട്ട മഹൽ വ്യക്തിയായി ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി സംസാരിച്ച മഹാനവറുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ബഗ്ദാദിൽ ചെന്നപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ആണ് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്രയോ ബോംബുകളും മിസൈലുകളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മഹത്തായ പള്ളിക്ക് ഒരു അബദ്ധവും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു ബോംബും ഒരു സെല്ലും ഒരു സാധനവും അതിനെ കേടുവരുത്തിയിട്ടില്ല. ആ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പള്ളിയും പള്ളിയുടെ പരിസരവും.